బీహార్ బంకీపూర్లో ఉప ఎన్నికల ఫలితాల్లో జనసురాజ్ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం సాధించారు. 19,246,000 ఓట్ల మెజారిటీతో ప్రశాంత్ కిషోర్ గెలిచారు. బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ పై ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం సాధించారు. 30 ఏళ్లుగా బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉన్న బంకీపూర్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయంతో జనసురాజ్ నేతలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. తన గెలుపు బీజేపీ హైకమాండ్ కు ఒక సందేశమని ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నారు. నేర చరిత్రన్న వ్యక్తిని బీహార్ సీఎం చేశారన్నారు. सम्राट चौधरी ने सीएम पदवी నుంచి తొలగించాలన్నారు प्रशांत किशोर. पार्टी का अध्यक्ष बनाया है जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। प्राथमिकता ये है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमको 3 महीने का समय देना होगा। और मेरी कोशिश होगी कि अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर रखा जाए, ताकि बिहार के जो 242 विधायक हैं उन पर भी लोकतांत्रिक दबाव बने कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर ये हम लोग को उनके लिए सेट करना है पैमाना, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 साल में बांकीपुर में आपको वो चीज दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में फर्क लाया जा सकता है। भाई देखिए, मेरे दरवाजे बांकीपुर के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं जिसका ये भरोसा है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। हम लोग की आवाज अभी आज एक विधायक की ही है, लेकिन जब विधायक नहीं थे तो भी पूरे बिहार में जहां पर भी व्यवस्था से लोग पीड़ित थे उनकी आवाज उठा रहे थे, और अब उसको और मजबूती से उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आज की जीत के लिए जरूर कहेंगे, जितने भी युवा साथी हैं जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि बिहार में जातियों का बंधन नहीं तोड़ा जा सकता है, जो ये समझते हैं कि बिहार में 2 धारा से अलग राजनीति नहीं हो सकती है, उनके लिए बांकीपुर का परिणाम एक बहुत बड़ा आईना का काम करेगा कि अगर आप 2-3 साल मेहनत करें, तो लोग, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर दल और हर विचारधारा के लोग आपकी मदद करते हैं। मैंने देखिए बांकीपुर में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन 30 दिन के प्रयास में 30 साल का भाजपा का किला ढहा है। उसकी एक वजह यह रही है कि 3-3.5 बरस जो मैंने प्रयास बिहार में किया है, बांकीपुर की जनता ने कहीं न कहीं उसको देखा है, और उसी काम को देखकर ये भरोसा जताया है। तो मैं बिहार में युवाओं से, खासकर ऐसे लोगों को जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं तो आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अगले 3-4 बरस आंख बंद करके लोगों के बीच रहिए, लोगों के साथ काम कीजिए, जाति, धर्म, नेता, समीकरण सब भूल जाइए। अगर 3-4 साल आप मेहनत करेंगे, जनता हर हालत में आपको जिताएगी, कहीं कोई रोक नहीं सकता है। वो पहले से निर्णय हुआ है कि सभी जिला परिषद क्षेत्र में और वार्ड स्तर पर जनसुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग का नया दूसरा जो लक्ष्य है अभी कि सभी जिला परिषदों को जनसुराज का वहां बैनर पताका फहराए, जनसुराज के लोग जीत कर आए और जिला परिषद के चेयरमैन बने। ये पार्टी का लक्ष्य है।
బీహార్ బంకీపూర్ లో ఉప ఎన్నికల ఫలితాల్లో జన్సురాజ్ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం సాధించారు. అది కూడా 19,246,000 ఓట్ల మెజారిటీతో. మరొక పక్కన జన్సురాజ్ నేతలు కూడా భారీ సంబరాల్లో ఉన్నారు. ఇక మరిన్ని అప్డేట్స్ ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ అందిస్తారు. కృష్ణ, ఒక పక్కన అది 30 సంవత్సరాల బీజేపీ సిట్టింగ్ సీట్, దాన్ని కంచుకోటగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రశాంత్ కిషోర్ గెలుచుకున్నారు. ఈ పరిణామాన్ని ఎలా చూడాలి? ఖచ్చితంగా విజయ్ చంద్ర గారు మీరు చెప్పినట్లుగా బీహార్ రాజకీయాల్లో ఇదొక అనూహ్య పరిణామం అనే చెప్పొచ్చు. బీజేపీకి సుదీర్ఘకాలంగా దేదీప్యమానమైనటువంటి కోటగా వెలుగొందినటువంటి పాట్నాలోని బంకీపూర్ అసెంబ్లీ స్థానం ఈ ఉప ఎన్నికల్లో జన్ స్వరాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన విజయం సాధించారు. పైగా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ గతంలో వరుసగా ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి ఈ స్థానాన్ని గెలుచుకోవడం ద్వారా ప్రశాంత్ కిషోర్ రాబోయే బీహార్ రాజకీయ సమీకరణాలకు ఒక సరికొత్త దిశానిర్దేశం చేసినట్లుగా రాజకీయ పరిశీలకులు అయితే భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చంద్రిక నితీష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఏదైతే జేడీయూ బీజేపీ మైత్రికి, అదేవిధంగా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఆర్జేడీ కుటుంబ పాలనకి అతీతంగా ఒక థర్డ్ ఫ్రంట్ బీహార్ లో ఇప్పుడు బలంగా ఉద్భవించిందన్నది ఈ తీర్పు ద్వారా స్పష్టమవుతోంది. అయితే సాధారణంగా పాట్నా పట్టణ పరిధిలోని బంకీపూర్ స్థానం బీజేపీకి ఏదైతే సాంప్రదాయక అత్యంత బలమైనటువంటి ఓట్ బ్యాంక్, అది అర్బన్ ఓట్ బ్యాంక్. అలాంటి స్థానాల్లో విద్యావంతులు, అదేవిధంగా యువత, మధ్యతరగతి ఓటర్లు ప్రశాంత్ కిషోర్ యొక్క సుపరిపాలన అభివృద్ధి అజెండా వైపు మొగ్గు చూపారని భావించవచ్చు. పైగా సిజేపీకి సంబంధించినటువంటి ధర్నాకు సంబంధించినటువంటి ఆ ప్రభావం కూడా ఈసారి ఎన్నికలపై పడినట్లుగా తెలుస్తుంది. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బీహార్ మూల నిర్వహించినటువంటి జన్ స్వరాజ్ పాదయాత్ర ప్రజల్లో ఆయన పట్ల తెచ్చినటువంటి నమ్మకానికి ఈ ఉప ఎన్నిక తీర్పు ఒక ప్రజామోద ముద్ర అనే రాజకీయ పరిశీలకులు కూడా భావిస్తున్నారు. అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పాల్సినటువంటి ఏంటంటే జాతీయ అధ్యక్షుడు సొంత స్థానంలో బీజేపీకి ఇప్పుడు ఎదురు దెబ్బ తగలటం అన్నది సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. నితిన్ నబీన్ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న తరుణంలో ఆయన సొంత నియోజకవర్గాన్ని, అది కూడా ఆయన తండ్రి నవీన్ కిషోర్ సిన్హా కాలం నుంచి కుటుంబ కోటగా ఉన్నటువంటి ఈ స్థానాన్ని కోల్పోవటం అన్నది బీజేపీకి తీవ్రమైనటువంటి ఒక శృంగభంగం అని చెప్పొచ్చు. పాట్నా సాహిబ్ లోక్సభ పరిధిలోకి వచ్చే ఈ బంకీపూర్ స్థానం బీజేపీకి బీహార్ లోనే అత్యంత సురక్షితమైనటువంటి స్థానం. ఇక్కడ ఓటమి బీజేపీ వ్యూహకర్తలకు కూడా నిద్ర లేకుండా చేసే అంశం అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటి వరకు కూడా బీజేపీకి అండగా ఉన్నటువంటి అగ్రకులాలు, నగర ప్రాంత ఓటర్లు ప్రశాంత్ కిషోర్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారన్నది ఈ ఫలితం నిరూపించింది. ఇది రాబోయే సార్వత్రిక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ ఓట్ బ్యాంకును తీవ్రంగా దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. మరోపక్క ఇప్పటి వరకు ఓట్లు కేవలం ఎన్డీఏ, అదేవిధంగా మహాగఠబంధన్ ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్, ఎన్డీఏ మధ్య చీలాయి. కానీ ఇప్పుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ రూపంలో బలమైనటువంటి థర్డ్ ఫ్రంట్ రావడంతో సాంప్రదాయక ఓటర్లను కాపాడుకోవటం బీజేపీకి ఇప్పుడు పెద్ద సవాల్గా మారే అవకాశం ఉంది. అయితే బంకీపూర్ ఉప ఎన్నిక విజయం అన్నది కేవలం ఒక అసెంబ్లీ స్థానానికి పరిమితమైంది కాదు. కుల రాజకీయాలు, ఉచిత పథకాల ప్రాతిపదికన సాగే ఈ బీహార్ ఎన్నికల సరళిని మారుస్తూ అభివృద్ధి, ఉద్యోగాల ఎజెండా కూడా గెలవచ్చు అని ప్రశాంత్ కిషోర్ ఇప్పుడు నిరూపించారు. ఎట్లాగైతే తమిళనాడులో విజయం సాధించాడు, అదే విధంగా ఇక్కడ ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం సాధించారు. ఈ ఫలితం కమల దళానికి తీవ్ర హెచ్చరిక, అదేవిధంగా జన్ స్వరాజ్ పార్టీకి రాబోయే రోజుల్లో ఊపిరి పోసే ఒక బూస్టర్ డోస్ గా పనిచేస్తున్నంతలో సందేహం లేదన్నది రాజకీయ పరిశీలకులు చెప్తున్నటువంటి మాట. జయచంద్ర. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ.